کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کا دنگل آج سجے گا۔ 8,478 وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کا دنگل آج سجے گا۔ 8,478 وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 8,478 وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ پولنگ کا عمل صبح 9 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کا دنگل آج سجنے جا رہا ہے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 سے 478 وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کمشنر کے فرائض بیرسٹر ذوالفقار جلباری ادا کریں گے۔ صدارتی نشست کے لیے 3 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا، جبکہ بیرسٹر سرفراز میتلو، حسیب جمالی اور وہاب بلوچ مد مقابل ہوں گے۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے 8 امیدوار میدان میں ہوں گے۔ جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے 3 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ خزانچی کے عہدے کے لیے لیاقت علی اور نعمت اللہ شاہ میں جور پڑے گا۔ 28 ممبر مینیجنگ کمیٹی کی 9 نشستوں کے لیے امیدوار میدان میں۔ شہر میں جرائم کے خلاف جدوجہد نئے موڑ میں داخل۔ کبھی دہشت گردی، اغوا اور نوگو ایریاز کا شکار رہنے والا شہر آج امید، بہتری اور بحالی کی علامت بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ سی پی ایل سی کورنگی کی جانب سے ریکور کیے گئے موبائل فونز ان کے اصل مالکان کے حوالے کرنے کی خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ امید، بہتری، خوشحالی کی نوید اور نئی صبح کا آغاز، روشنیوں کے شہر کی مانند پرتی رونقیں بحالی کی جانب گامزن۔ سی پی ایل سی ڈسٹرکٹ کورنگی کی جانب سے ریکور کیے گئے موبائل فونز ان کے اصل مالکان کے سپرد کرنے کی خصوصی تقریب سجائی گئی، جس میں ایس ایس پی آپریشنز کورنگی فدا حسین جاوری نے کہا کہ 10 سے 12 سال قبل کراچی میں کئی علاقے نوگو ایریاز کہلاتے تھے۔ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں عام تھیں، لیکن اب حالات بہتر ہو چکے ہیں، جو عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ کراچی میں کچھ 10-12 سال پہلے نوگو ایریاز بھی تھے اور کڈنیپنگ اور رینسمز بھی ہوتی تھی، اور پاکستان کا نمبر جو ہے وہ کرائم انڈیکس میں پہلی 6 کنٹریز میں آتا تھا دنیا میں، اور آج ہم کہیں 100 کچھ پہ ہیں۔ پولیس کا اور ڈفرینٹ ایجنسیز کا، فورسز کا، رینجرز کا، سب کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سی پی ایل سی کا بھی بہت بڑا کام ہے۔ سی پی ایل سی چیف ضلع کورنگی اختر یونس نے بتایا کہ اب تک 800 سے زائد موبائل فونز ریکور کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 400 فونز پہلے ہی ان کے حقیقی مالکان کو لوٹائے جا چکے ہیں، اور آج بھی لاکھوں روپے مالیت کے مزید 55 موبائل فونز مالکان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ تقریباً 800 فون سی پی ایل سی نے ریکور کیے ہیں۔ 400 فون پچھلے 1 مہینے میں سی پی ایل سی نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں پبلک میں کراچی میں، اور آج تقریباً 50 سے 60 موبائل فون ہیں جو ہم ان کے اونرز کو واپس کر رہے ہیں۔ جرائم سے پاک معاشرہ کسی ایک ادارے کی کوشش سے نہیں، یہ وہ سفر ہے جو قانون کے رکھوالوں، عوام اور ذمہ دار شہریوں کے باہمی تعاون سے طے ہوتا ہے۔ کورنگی 4 نمبر پہ درخواست دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بس صحیح ہے، جیسی ریکوری ہوگا تو ہم آپ کے رابطہ کریں گے، تو انہوں نے 3-4 دن پہلے رابطہ کرا ہے، تو انہوں نے کہا تھا جمعہ والے دن آ جانا، انشاءاللہ آپ کا موبائل ریکور ہو گیا تو آپ کو مل جائے گا۔ آج سی پی ایل سی کورنگی کی یہ تقریب کراچی میں امن کی بحالی کے لیے اسی مشترکہ کہانی کا روشن باب ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ نئے صوبوں سے متعلق بات ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے نئے صوبوں کی بحث کو دیوانے کا خواب دے دیا ہے۔ صاف صاف کہا، اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ سندھ کو تقسیم کرے۔ سندھ کرافٹ فیسٹیول کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں بولے، گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے بولے، گورنر کی تبدیلی میں میرا یا کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہے۔ گورنر لگانے کے لیے ہم سے پوچھا نہیں جاتا۔ اس کان سے سنو، اسی سے نکال دو، مجھے دماغ میں بھی نہیں آئے۔ میں نے کل بڑی بات کی تھی، یار آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنا، جو بھارت کے ایک وزیر نے کہا کچھ بات، تو میں نے کہا کسی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکے۔ سندھ پاکستان بنانے والا ہے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ سندھ کی جو جغرافیہ ہے اس کو کسی طریقے سے بھی بدل سکے۔ اللہ کے علاوہ اور کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، میں کل بھی بات کی تھی، نہ سنا، پتہ نہیں کیوں آپ لوگ سنتے بھی ہیں۔
सिंध असम्बली का स्पीकर अवैस कादर की सदारत में इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ई चालान की रकम कम करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने अपोजिशन को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करवा दी है। MQM ने ICCBS को अलग इदारा बनाने के मामले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया। तफसीलात आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली में एक बार फिर ई चालान पर बाज़गश्त। अपोजिशन की सिंध हुकूमत पर घनगरज। सूबाई सरकार की हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुतल्लिक मेंबरान के सवालात और मुआविन खुसूसी सलीम बलोच ने जवाब दिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ई चालान की रकम कम करने का मुतालबा कर दिया। बोले, कराची के शहरी ई चालान की वजह से परेशान हैं। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इस चालान में जो पेनल्टीज लगाई गई हैं, देखिए लोगों को जिस स्पीकर साहब जिस बाइक वाले के पास मडगार्ड या चेन कवर लगाने के पैसे नहीं है उसको 5-5 हज़ार रुपए का चालान पड़ेगा, तो हुकूमत डरा धमका के ये वाला काम करना चाह रही है, ऐसा ना करे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि लाहौर में भी 10,000 रुपए का चालान है। चालान की तादाद ज़रूर है लेकिन रकम की कोई वसूली नहीं हो रही। हुकूमत ने पहले चालान पर माफ़ी दी हुई है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन को बिठाकर एतमाद में लेंगे। हमने पहले ही कहा था कि फर्स्ट जो चालान होगा वो कलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसने दूसरी बार दोबारा वही क्राइम किया तो फिर उसके खिलाफ चालान, डबल चालान भेजेंगे उसको। MQM का जामिया कराची के शोबा ICCBS को अलग इदारा बनाने के मामले पर एतराज। मुतहदा रुकन आदिल अस्करी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। मुंतकली को 46,000 तलबा के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ करार दे दिया। दुनिया में रेटिंग्स और रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की वो उसके PhDs और उसकी रिसर्च बेस्ड होती है। ये इदारा कोई शमसुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने 1966 में कायम किया था। उसके बाद इसके अंदर HEJ, हुसैन इब्राहिम जमाल फाउंडेशन डोनर के तौर पर आया। उसके बाद ये इदारा चलता रहा। इसमें कई 100 PhDs आज तक दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं इस इदारे से निकले हुए। पार्लिमानी सेक्रेटरी मारिफ फसीह राशिदी ने हुकूमत की जानिब से जवाब दिया। इनका कहना था कि ICCBS मेडिकल इदारा है, इसमें रिसर्च और MPhil का काम जारी रहेगा। बिल जब पेश होगा तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। सिंध असम्बली के इजलास में ज़रई आमदनी टैक्स का तरमीमी बिल मंजूर। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मुतल्लिक करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया, जबकि आइनी बेंचेस के मुतल्लिक ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी को अर्साल कर दिया गया। सिंध असम्बली का इजलास पीर को सपहर 3 बजे तक मुलतवी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस लखनवी सिद्दीकी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। भारतीय वज़ीर दफ़ा का मुतनाज़िर बयान। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा एहतजाजी सिलसिले के दूसरे मरहले में स्वामी नारायण मंदिर पर भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। हिंदू बरादरी के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारतीय वज़ीर दफ़ा से बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी मुहिब्बे वतन, पुरअमन और मोहब्बत की अलमबरदार। भारतीय वज़ीर दिफा का इश्ताल अंगेज़ बयान काबिल मुज़म्मत। सिंध की हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज, सख्त गम गुस्से का इजहार। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा एहतजाजी सिलसिले के दूसरे मरहले में स्वामी नारायण मंदिर में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की आला क़यादत समेत सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। चीफ कोऑर्डिनेटर कृष्ण सागर का कहना था कि डॉक्टर रमेश कुमार वनकवानी की हिदायत पर आज दूसरे दिन भी हर मुहिब्बे वतन हिंदू शहरी सरापा एहतजाज है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान हमारे अंदरूनी मामलात में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, देहातों में और गली मोहल्लों में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से ये 3 रोज़ा एहतजाज की जो कॉल दी गई थी, आज उसका दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कसीर तादाद में जो पाकिस्तान के मोहब्बत वतन हिंदू हैं। राइट पर्सन फॉर राइट चेयर रखो, रॉन्ग पर्सन फॉर राइट चेयर रखोगे तो ऐसे फिर प्रेशर आपके ऊपर पहले भी आए और आगे भी आएंगे। अपने फैसले ऐसे लें
جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. جب تک مودی سرکار اس بیان کو واپس نہیں لیتے یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. مظاہرین کے پاکستان زندہ باد اور مودی سرکار مرد آباد کے نعرے. بھارتی وزیر دفاع راجناتھ کے فوری استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا. پاکستان ہندو کونسل کے رہنماؤں کا 3 دن کا الٹیمیٹم. متنازع بیان واپس لینے کا مطالبہ دہرایا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں 4-5 دن پہلے ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جو بیان دیا تھا وہ سراسر ایک ہمارے پاکستان میں ان کے اندرونی کے مداخلت کی ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑوسی ہو امن سے رہو, ہمیں بھی امن سے دے دیو. مظاہرے میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائے شرکا کا جوش و خروش دید نہیں تھا. احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. کراچی کی پہلی ایمبولینس لین کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب میں ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ, ٹاؤن چیئرمین صدر سمیت تاجر رہنماؤں کی بھی شرکت. ڈی آئی جی ٹریفک بولے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایمبولینس کو راستہ دیں. مزید اس رپورٹ میں. قیمتی زندگیاں بچانے کے لیے بڑا اقدام. صدر میں کراچی کی پہلی ایمبولینس لین بنا دی گئی. ایمبولینس لین کا باضابطہ طور پر افتتاح ہو گیا. افتتاحی تقریب میں ڈی آئی جی ٹریفک, ٹاؤن چیئرمین صدر منصور شیخ سمیت تاجر رہنماؤں اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ بولے پہلی ایمبولینس لین قائم کی, لوگوں کو آگاہی اور قوانین پر علمبردار کا پابند بنانا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کو 70 کروڑ سے زائد جرمانے ہوئے لیکن اکثریت نے اپنا چالان معاف کرا دیا. چالان کی مد میں 2 کروڑ روپے جمع ہوئے. دیکھیں جرمانہ تو 10,000 روپیہ ہے, باقی جرمانے جو جمع ہوئے ہیں وہ صرف 2 کروڑ ہوئے ہیں. باقی معاف کروا رہے ہیں لوگ. پہلا جرمانہ سب کو معاف ہے تو 99% لوگ معافی لے رہے ہیں. باقی جو پچھلی والی ہے دیکھیں ٹاؤن والے کریں گے, مجھے کرنا پڑے گا انفورس کیونکہ یہ بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے. اس موقع پر چیئرمین صدر ٹاؤن منصور شیخ کا کہنا تھا کہ نیا آئیڈیا دیا تاکہ لوگ اسے فائدہ اٹھائیں. فائر بریگیڈ اور ایمبولینس کو الگ لائن ملے گی. فائر بریگیڈ اور ایمبولینس ٹریفک میں پھنسی نہیں رہیں گی. یہاں سے ایمبولینس کا صرف نام ہے بٹ ایمرجنسی لین جس میں فائر بریگیڈ بھی ہوگی, پولیس ایمرجنسی بھی ہوگی. اسی طریقے سے میں نے اپنے ٹاؤن میں پہلا جو ہے نا سندھ میں پہلا ٹاؤن تھا جس نے فری وائی فائی زون دیا. میں نے دونوں پہلے فوڈ اسٹریٹس پہ دیا, پھر لائبریریز اینڈ پارکس میں دیا, سٹی کورٹ میں دیا. تو ہم جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ نئی چیزیں کریں اور جس میں عوام کو ریلیف. صدر آل صدر الائنس فہیم نوناری نے ایمبولینس لائن کے قیام کو خوش آئندہ قرار دیا اور کہا ٹریفک جام کی وجہ سے لوگوں کی جانیں تک جاتے دیکھا ہے. آج پہلا ٹریک ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بھی مانیٹر کریں گے, ہماری ٹریفک پولیس بھی مانیٹر کرے گی, ٹائم بھی اور انکروچمنٹ بھی, تو سب کا مشترکہ ہے. میں پوری کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقریب میں بلدیاتی نمائندوں, ٹریفک پولیس افسران, تاجر برادری, معززین شہر اور سماجی شخصیات بھی شریک تھی. کراچی میں 3 روزہ سندھ کرافٹ فیسٹیول کا آغاز. وزیر اعلیٰ سندھ نے فیسٹیول کا افتتاح کیا. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ فیسٹیول ہماری ثقافت, روایات اور یکجہتی کا جشن ہے. اس پر رپورٹ کریں گے راہیل بیگ. سندھ ساگر کا ساحل, وادی مہران کا دامن, ہزاروں سالہ تہذیبی روایات کی امانت. کراچی میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. 3 روزہ فیسٹیول کا افتتاح وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کیا اور وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ, صوبائی وزیر سعید غنی, سیکرٹری ثقافت خیر محمد, صدر آرٹس کونسل احمد شاہ اور دیگر کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ نے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور دستکاری اشیاء کا معائنہ بھی کیا. اپنے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کی ثقافت اور فنون ہی ہماری شناخت ہے. سندھ کرافٹ فیسٹیول نہ صرف ہمارے صدیوں پرانے ورثے کو فروغ دیتا ہے. 3 دن کا فیسٹیول ہے اور اس میں نہ صرف پورے سندھ سے پاکستان کے دوسرے صوبوں سے بھی, پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان, وہاں کے کرافٹس مین آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے اسٹال لگائے. میں نے تقریباً ایک اسٹال یہاں وزٹ کی ہے اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. فیسٹیول کے پہلے دن ثقافتی موسیقی پیش کی گئی. شرکا کی بڑی تعداد نے روایتی دھنوں, فیملی ایکٹیویٹیز اور کھانوں کے اسٹال سے خوب لطف اٹھایا. صنم ماروی نے فیسٹیول کو اہم ثقافتی تقریب قرار دیا. گلوکارہ نے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں پرفارم کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا. ہم خواہش مند ہیں کہ آئندہ بھی دور میں ایسے پروگرامز ہوتے رہیں تاکہ ہمارا کلچر, ہمارا ہنر, ہمارا میوزک جو ہے وہ پروموٹ ہوتا رہے.
3 रोजा फेस्टिवल में सिंध की रिवायती दस्तकारी अजरक रली की कशीदा कारी समेत 100 से ज्यादा स्टॉल सजाए गए। म्यूजिकल नाइट में मुल्क भर के नामवर फनकारों ने खूब रंग जमाया। सिंध की कदीम सकाफत और तहजीब आज के दौर में भी जिंदा है। पोर्ट ग्रैंड सिंध सकाफत के रंगों में ढला, जहाँ इस फेस्टिवल से सिंध के कल्चर को दुनिया भर में फरोग देना है, वहीं पर दही खवातीन को भी खुद मुख्तार बनाना है। कैमरामैन नवेदुर रहमान के साथ राहिल बेग, सिटी 21। सूबाई वज़ीर खेल ने 3 रोज़ा सिंध यूथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। फेस्टिवल में सिंध भर के 40 से ज़ायद सरकारी और निजी जामियात के 70 तलबा ने अपने जदीद और तख्लीकी प्रोजेक्ट्स पेश किए। सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं कि नौजवानों को साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं। शेख मुख्तार की रिपोर्ट। जिद्दत, इल्म और एतमाद के रंग एक साथ सिंध यूथ क्लब गुलिस्तान जौहर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का आगाज हो गया। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने इवेंट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श का कहना था कि यूथ साइंस फेस्टिवल में सूबे भर की सरकारी और निजी जामियात समेत स्कूलों के तलबा भी शरीक हैं। फेस्टिवल में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले के लिए 2 लाख रुपए से जायद की इनामी रकम रखी गई है। बड़ी ज़रूरत नीड ऑफ द आवर है कि हम अपने यूथ का जो फ्यूचर है उसको शेप अप करें बेहतर तरीके से। ये बड़ा ज़रूरी है कि ना कि सिर्फ हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स अपने बच्चों को दें, बल्कि उसके अलावा उनको इनकरेज भी करें कि जैसे वो आगे जाके ना कि अपना बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड वाइड जो है अपना करियर भी बनाए, पर मुल्क का नाम भी रोशन करे। इस मौके पर सेक्रेटरी खेल और यूथ अफेयर मुनव्वर अली महसर का कहना था कि तलबा और तालबात की हौसला अफजाई के लिए ये फेस्टिवल सजाया गया। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तलबा और तालबात की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने का जरिया ऐसी तकरीबात बन सकती हैं। हमारे सिंध में, हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेज में जो बच्चे हैं वो जिस तरह से इनोवेशंस कर रहे हैं, जिस तरह से क्रिएटिविटी कर रहे हैं, उस तरह से उसको पैटर्नाइजेशन नहीं मिल रही है। जितनी हमारे पास गुंजाइश होगी हम उन प्रोड्यूस को देखेंगे, उनकी एक ज्यूरी मुकर्रर करेंगे और अगर वो ज्यूरी भी हाई लेवल की होगी, सारे डीन फैकल्टीज और सारे प्रोफेसर्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, जो ये तय करेंगे कि यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कौन आता है, उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। 3 रोजा सिंध यूथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 30 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी और जदीद साइंस मॉडल्स की खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। चारों सूबों की जंजीर 58 बरस की होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुनासबत से गुरु मंदिर पर कैंप कायम किया गया, जिसमें तर्जमान सिंध हुकूमत सैयदा अकरबा फातिमा ने कलीदी किरदार अदा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हुसैन की इस रिपोर्ट में। अज़्मो यकीन पर मुश्तमिल 6 दहाइयों का सियासी सफर, मसाइब व अलाम में भी मस्बत कदम, सियासी हरीफों और चैलेंजेस का डट कर मुकाबला। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद और कामयाबी के 58 बरस। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयदा अकरबा फातिमा की जानिब से यौम तासीस की मुनासिबत से गुरु मंदिर चौरंगी पर कैंप लगाया गया। कैंप का इफ्तिताह सेनेटर वकार मेहदी की जानिब से किया गया, जबकि इस मौके पर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की क़यादत ने भी शिरकत की। अकरबा फातिमा गुरु बंदर पर लगाए गए कैंप में सरगर्म अमल रही। पार्टी तरानों पर जियालों का रक्स, ढोल की थाप पर भंगड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवान क़यादत पर यकीन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जियाला है वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी मुफाद में नहीं, नजरियात के साथ है। आप 30 नवंबर को देखेंगे कि उस ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं होगी और जियालों का ठाटे मारता हुआ समंदर वहाँ मौजूद होगा। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो नौजवान क़यादत पर यकीन रखते हैं। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद को 58 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। कोरंगी में होने वाला जलसा कराची की सियासी तारीख का यादगार जलसा होगा। 30 नवंबर को अपना 58वां यानी 58 साल पीपल्स पार्टी को बने हुए उसकी बुनियाद को मुकम्मल हो रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल अपना यौम तासीस नहायती जोशो खरोश वलवले के साथ और इस अहद के साथ बनाती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए के मुताबिक, उनके फ़िक्र व फ़लसफ़े के मुताबिक और पार्टी की जो बुनियाद रखी थी, उन्होंने जो 4 रहनुमा उसूल मुतय्यन किए थे, उसी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के कारकुन
उस दिन अपने तजदीद वफा करते हैं। लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत दीगर कायदीन ने अपने लहू से पार्टी की बेमिसाल तारीख रकम की। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा मुबशिर हुसैन, सिटी 21। अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। 1 लीटर पेट्रोल 3 रुपये 70 पैसे और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 28 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगाई से परेशान आवाम को सुख का सांस आने की तवक्को, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। रिफाइनरी ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 3 रुपये 70 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। 1 लीटर पेट्रोल 265 रुपये 45 पैसे से कम होकर 261 रुपये 75 पैसे का होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 28 पैसे सस्ता हो सकता है। मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 284 रुपये 44 पैसे से कम होकर 280 रुपये 16 पैसे हो जाएगी। इसके साथ ही 1 लीटर मिट्टी का तेल 73 पैसे और 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल 6 रुपये 35 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि मंजूरी के बाद नई कीमतों पर 1 दिसंबर 2025 से अमल दरामद होगा। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में चीनी की कीमतें एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी। दरामदी चीनी के मुकाबले में पाकिस्तानी चीनी महंगी, जिसने आवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। चीनी की दरामद गले पड़ गई। दरामदी चीनी के मुकाबले में पाकिस्तानी चीनी की कीमत सबकत ले गई। मार्केट में इस वक्त पाकिस्तानी चीनी 210 से 215 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि दरामदी चीनी 200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। सरकारी रेट के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 173 रुपए और रिटेल कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में इन नरखों पर अमल दरामद नजर नहीं आता। महंगी चीनी ने शहरियों को मायूस कर दिया। होलसेल से जब जाके ख़रीदते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जी ये चीनी महंगी हो गई है, सस्ती हो गई है। अब उनसे जब हम वजह मालूम करते हैं तो वो ये कहते हैं जी ये पीछे से महंगी हो गई है, कभी कहते हैं जी शॉर्ट हो गई है, कभी कुछ, कभी मुख्तलिफ तरीके से वो हमें कहते हैं। हम चुप करके ले आते हैं। हमें तो दुकानदारी करनी है, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। दुकानदार कहते हैं कि चीनी महंगी होने की वजह किल्लत बताई जाती है। दरामदी चीनी भी हमें होलसेल में 195 रुपए किलो तक मिलती है, इसलिए सस्ती फरोख्त मुमकिन नहीं। अगर 10-20 रुपए चीनी में बढ़ाया जाता है तो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज़ है। ये तो ये नहीं है यार भाई एक दफ़ा लिया 10 में 50 रुपये अगर महंगा है तो फिर भी कोई मसला नहीं। ये तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है, तो हम बहुत मायूस है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये तो कोई निज़ाम नहीं है, ये तो कोई पूछने वाला नहीं है। मार्केट में किल्लत, होलसेल कीमतों में इजाफा और सप्लाई का दबाव, ये तमाम अवामिल चीनी की महंगाई में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आवाम के लिए चीनी जैसी बुनियादी जरूरत भी अब पहुंच से दूर होती जा रही है। चीनी की सरकारी कीमत कुछ भी हो, आवाम को ये नर्ख कहीं नजर नहीं आते। सार्फिन का मुतालबा है कि हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल और सप्लाई बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन काशिफ अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आलमी सकाफती मेला अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जारी है। फेस्टिवल में आज मेगा कॉन्सर्ट मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें मीशा शफी और फारिस अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं राहिल बेग से। राहिल बताइएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का सकाफती मेला अपनी आबोताब के साथ जारी है। आलमी सकाफती मेले में दुनिया भर के फनकार कराची का रुख कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में फ़नकारों की परफॉर्मेंस का ये सिलसिला जारी है और आज वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 29वां रोज़ गैर मुल्की फ़नकारों के नाम रहा और आज जहां पर गैर मुल्की फ़नकारों की परफॉर्मेंसेस पेश की गई, वहीं पर स्क्रीनिंग की गई फ़िल्म गुंचल की और US से आए गुलकार की वर्कशॉप का भी अहतमाम किया गया। और अब बात कर लेते हैं कि अब वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और आज ग्रैंड म्यूज़िक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया है, जिसकी तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। और आज मीशा शफ़ी और फारिस अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। नौजवान गुलकारों का ये कॉन्सर्ट है और हफ्ते के रोज़ आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी का ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। ना कि सिर्फ कॉन्सर्ट सजेगा, उसके साथ साथ थिएटर परफॉर्मेंस होगी, वर्कशॉप्स होंगी और फिल्म स्क्रीनिंग का सिलसिला भी जारी रहेगा। वक्त के गुजरने के साथ साथ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल सिमट रहा है। 7 दिसंबर तक अपनी ये तमाम तर रनाइयों के साथ सकाफती सरगर्मियाँ बिखेरता रहेगा। जी। आगा खान यूनिवर्सिटी के तहत इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड
ڈیولپمنٹ نے 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں تعمیراتی شعبہ منصوبہ سازوں سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد قومی چیلنجز سے نمٹنے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کیا گیا۔ تقریب میں کینیڈا کے پاکستان میں تعینات ہائی کمشنر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے اپنے نمائندے سید زبیر راشد سے۔ زبیر، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل جی، دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں آغا خان یونیورسٹی میں اور شہر قائد میں۔ اس وقت کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور غالباً بینگ این ایمبیسڈر ان کا یہ پہلا کراچی کا کامیاب دورہ ہے۔ ان سے آپ کی بات کراتے ہیں اور ایکسلنسی تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ It's wonderful to be back in Karachi after many years, and it is still as dynamic as ever. I've had a chance to meet the private sector in Karachi, here at the Aga Khan University, meet some people from the academic community. Of course, I'm used to meeting people from government as well, and I had an opportunity to meet with the Chief Minister, with His Excellency. So I think there is so much immense human potential here in this great city, and I hope to come back and visit again. What would you like to say? What message would you like to give regarding this conference to the viewers who are watching you into the television? Well, first of all, I want to congratulate the Aga Khan University for hosting a conference like this on the built environment and climate change. I think this is obviously a perennial issue of our times. We are facing the impacts of climate change all over the world. In Pakistan, of course, it's floods. For us, it's the impact of forest fires. So this is something that we have to keep discussing, and we have to discuss it like they've done here, actually, in an interdisciplinary way, where we're bringing in multiple disciplines to address, obviously, a multifaceted challenge of climate change. And I think there is so much great potential for us as Canada. A lot of what we are interested in is renewable energy and clean energy. It's something that we are trying to promote and develop more in terms of use in Canada and also export abroad. So this is another part of the conversation that I'm really excited about having here in Pakistan. What about the food of Karachi? You know, Karachi is one of that city whose traditional dish is just too famous in all over the Pakistan. And sir, what would you like to say? Have you ate the traditional biryani, halim and other stuff here? So someone took me yesterday to Burns Road, and I have to tell you that Burns Road is fire. We had amazing bun kebab, we had chicken halim, and of course we finished it off with rabri and some really iconic food. So this is a great city for eating out in, and I'm really glad I had the opportunity while I was here. And I will be back for more. We would love to welcome you soon. We are very looking forward. Thank you so much, Your Excellency. Canadian High Commissioner to Pakistan, Tariq Ali Khan, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ جی۔ ملیر کینٹ پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ ہوٹل کی آڑ میں شراب فروشی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ قبضے سے بھاری تعداد میں شراب کی بوتلیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملیر کینٹ پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی ہے۔ ہوٹل کی آڑ میں شراب فروشی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اس پر بات کریں گے مبشر حسین سے۔ مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ اب سے کچھ دیر قبل ملیر کینٹ پولیس کی کارروائی ہوئی ہے۔ ہوٹل کی آڑ میں شراب فروشی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 88 شراب کی بوتلیں جو ہے وہ برآمد کی گئی ہیں۔ ایس ایس پی ملیر ہیں خالق پیرزادہ، ان کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان جو ہے وہ ہوٹل کی آڑ میں شراب فروخت کیا کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت جو ہے وہ شہباز علی اور توصیف کے ناموں سے کی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی مبشر، بہت شکریہ، مزید آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایس ایچ او سچل کا اپنے ہی تھانے کے اے ایس آئی پر تشدد کا معاملہ، اعلیٰ حکام کا نوٹس، انسپیکٹر ملک سلیم آوان کو معطل کر دیا گیا۔ اعلیٰ حکام کی جانب سے ایس ایچ او سچل کے خلاف انکوائری کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مبشر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، جیسے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ چند روز قبل جو ہے وہ ایک معاملہ زیر گردش تھا جس میں ایس ایچ او سچل تھے ملک سلیم، انہوں نے ایک پولیس اہلکار اے ایس آئی پر جو ہے وہ بیامانہ تشدد کیا۔ اس کے بعد وہ ہسپتال پہنچا، اس نے ایم ایل او کروائی اور اس نے جو ہے یہ بیان دیا کہ ایس ایچ او نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، ہم آپریشن پہ گئے اور ہمیں جو ہے وہ اس نے زد و کوب کیا، تشدد کیا، جس میں مختلف حصوں میں چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بالا افسران نے فوری طور پر واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ جو ایس ایچ او سچل تھے سابقہ ملک سلیم، انسپیکٹر ملک سلیم کو معطل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی جو ہے وہ انکوائری بھی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو پولیس رولز ہے اس کے مطابق ان کو تنخواہ اور جو مراد ہیں وہ ملتی رہیں گی، مگر انکوائری کا سلسلے کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔
आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 29वां रोज़ है। अमेरिका और ओमान के मौसीक़ारों की परफॉर्मेंस ने म्यूज़िक लवर्स के दिल जीत लिए हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। सदियों की तहजीब और कहानियों की खुशबू। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रानाइयाँ जारी। अमेरिका के फनकार और ओमान के फनकारों ने जबरदस्त म्यूजिकल परफॉर्मेंस पेश की और तुलबा को मौसीकी के गुर सिखाए। एहसन बारी, शमसुल आरफीन, शाहिद रहमान, इंतजार हुसैन, वक्कास गुलाब और इमरान अली ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया। वो ख्वाब है जो हमने देखा था, शाह साहब ने देखा था ऑफ कोर्स, और हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत मेहनत है शाह साहब की पिछले 15 साल की। हम भी इसका छोटा सा हिस्सा है, अपने तौर से कर रहे हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे म्यूजिक में लोग आएँ। इज़ वन ऑफ देम, दुनिया का एक रिनोन्ड आदमी है लियो लफ्रांका, जैज़ की दुनिया का एक टॉप जो रैंकिंग लोग हैं उनमें से एक है। हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसा बंदा हमारे दरमियान मौजूद है आज हम इसके साथ। असातिज़ा ने कहा कि आर्ट्स काउंसिल की वर्कशॉप में गैर मुल्की फनकारों की जानिब से तरबियत फराहम करने का फैसला तुलबा के बेहतरीन मफाद में है। मैं अपने स्टूडेंट्स को लाई हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट कल्चर से वो वाबस्ता हों, स्पेशली म्यूज़िक, डांस, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इससे वो डिज़ाइन एस्थेटिक और डिज़ाइन सेंस और क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तुलबा ने वर्कशॉप के इनेकाद को सराहा। आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दूसरे ममालिक से जो कल्चर आता है, राइट, उनसे हमें भी सीखने मिलता है, उनसे वो हमसे भी सीख के जाते हैं। आई थिंक एक ट्रांजैक्शन होता है, राइट, लाइक बिटवीन पीपल, इट्स अ कोलैबोरेशन। एंजॉय कर रहे हैं, अभी काफ़ी डिपार्टमेंट्स वगैरह हम लोगों ने देखे हैं, मज़ा आया, अच्छा लगा। अभी परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी तो अब देखें। डिफरेंट परफॉर्मेंस हो रही है, पता चल रहा है थिएटर वगैरह, डिफरेंट आर्टिस्ट आए हैं, पता चला है कि आर्ट कितना कनेक्टेड है हमारे आर्ट वगैरह से। वर्कशॉप में तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शरियार अली के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।